वोटां तक किसी ने नहीं पूछा, सारे ने। हुण जो वोटां लंघ गईयां ने 5 साल पता कि किसी को लोड़ नहीं है वोटां की, कोई लोगों जान की लोड़ नहीं है, तो सरकार वालों कह सकते हैं जां जिहड़ियां बैंकां उन्हां वालों धड़ाधड़ जिहड़े किसानां उपर केस लाने शुरू कर दित्ते। असीं इहदे खिलाफ लड़ांगे, किसानां नूं जथेबंद करांगे। असीं एक भी जिले अंदर किसान ना तो जेल जाण देंगे ते ना फाइल लगन देंगे। ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, नहीं तो असीं तुहाडा जदों पिंडां जाओगे घेरा पा के तुहानूं उत्थे असीं नहीं उठण देवांगे जिन्ना चਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ नहीं ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਕੁਝ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ 34 ਕਰੋੜ 36 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ रुपए ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। बैंक मुताबिक इन्हां किसानां ने कर्जा लिया सी पर वापस नहीं दिता, जिस तो बाद हुण किसानां दे वल्लों इस दा सख्ती दे नाल विरोध किया जा रहा है अते उन्हां दे वल्लों धरना शुरू करन दी गल भी आखी जा रही है। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जोन फिरोजपुर दे सारे आगू साहबान, जोन प्रधान सकत्तर और अपना सरदार सतनाम सिंह और कई आगू पहुंचे ने, जो अज असीं इत्थे एसडीएम दफ्तर पहुंचे हाँ। साडी जिहड़ी मेन इत्थे मंग सी कि जिहड़े जो सहकारी बैंक ते अपना लैंडमार्क बैंक वालों किसानां नूं पिंडां जाके बहुत तंग परेशान किया जाता है। इस तो नौबत है कि जाके 5-7 गड्डियां जाके दबाव पाया जा रहा है कि तुसीं कर्जे तारो नहीं तुहानूं जेल੍ਹਾਂ दिता जाएगा। उस संबंध च अज असीं इत्थे अफसर साहबानां नूं मिले हाँ, एआरओ साहब नूं मिले हाँ ते उन्हां नाल जो गल कीती है कि जां तां भाई ये तुसीं कंमां ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਓ, नहीं तो असीं तुहाडा जदों पिंडां जाओगे घेरा पा के तुहानूं उत्थे असीं नहीं उठण देवांगे जिन्ना चਿਰ तुसीं ਇਹ लिख के दिओगे ना भी ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ नहीं ਜਾਂਦੇ। इस मौके किसानों ने कहा कि अपनी फसल नूं लैके किसान मंडियां 'ਚ बैठे ने तो दूजे पासे बैंक करजाई हुई किसानों नूं वारंट कढ रही है। उन्होंने कहा कि इस बार तां गर्मी दी मार कारण पहला ही कणक दा घट झाड़ निकलण कारण किसान परेशान ने ते सरकार तो मुआवजे दी मंग कर रहे ने, पर किसानां दी मदद तां सरकार ने की करनी सी, उल्टा सरकार उन्हां लई वारंट कढवा रही है। गुरसेवक सिंह ख्वाजा खड़क ब्लाक मुदकी प्रधान क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब। प्रधान जी किवें देखदे हो जिहड़े बैंकां वल्लों वारंट जारी कीते गए आ? बैंकां वल्लों जिहड़ा जी नवीं ताज़ी खबर आ, मतलब अज असीं अखबार दे विच भी वेखिआ कि जिहड़ा ये बहुत मंदभागा है किसान वास्ते, क्योंकि किसान जिहड़ा ऐतकी एडा पीड़ित होया कणक दे झाड़ दे नाल। कणक दा झाड़ 20 ਤੋਂ 25 मन किले का घटिया, कोई भावें किन्ना भी कही जाए पर औसत 50% की आ गई है भी 50% झाड़ घट गया जी। मंडियां 'चों पता लगी जाता है। वो तो मार रहिंदियां खुंदियां जिहड़ी हुण सरकार है, जिन्हां ते आपां नूं आसां बहुत होंदियां भी सरकार किसानां दी बांह फड़ूगी, किसान नूं करजे 'चों बाहर कढूगी, ते किसान नूं करजे 'चों बाहर कढण दी बजाए आ नवां जिहड़ा फरमान जारी कीता इहदा असीं पुरजोर जिहड़ी निंदा करदे हां। ते अज दी मीटिंग दे विच भी असीं अजे एजेंडा लाउणा सी, तुसीं थोड़ा जिहा एडवांस आ गए आ। जे एजेंडा लग्या हुंदा ते इहदी रूपरेखा जिहड़ी होर तैयार करके असीं जिहड़ा आउण वाले समय दे विच जो भी संघर्ष सानूं करना पऊगा, कोई सड़कां जाम करनियां पैण, कोई बैंकां घेरनियां पैण, असीं पहिलां किसानां नूं अवेयरनैस करांगे, किसानां नूं दस्सांगे जाके भी आह जिहड़ा तुहाडे ते सरकार ने नवां जिहड़ा तोहफा दित्ता है। एक पासे तां रब करोप होया, कुदरत करोप हुई है, दूजे पासे जिहड़ी सरकार करोप हो के ते जिहड़ा आपदा जिहड़ा आप पल्ला छडाउण दी खातर, क्योंकि किसानां नूं किसी ना किसी मसले दे विच उलझाया जावे। जिवें कि असीं मंग करदे सी भी सानूं MSP दे जिहड़ा मंग है वो साडी मन्नी जावे, 30 फसलां ते साडी गारंटी दित्ती जावे, क्योंकि असीं जिहड़ा बदल चाहुंदे आ झोने कणक दा जां बासमती दा, ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ बदल चों निकल के होर ਜਿਹੜੀਆਂ फसलां बीजीए। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ टारगेट ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। एक तो ये गल इन्होंने इस करके सोच के रखी है भी किसान पहला भी तंग है, इन्हों होर मतलब तंग करके खुदकशियां वाल धक्या जाए। पर साडी जथेबंदी वालों असीं हर एक घर तक पहुँच करके किसानां नूं प्रेरित करांगे भी खुदकशियां कोई राह नहीं गा। एक संघर्ष है जिहड़ा वो किसानी का जिहड़ा राह है,
ਇਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੰਮਾ ਘੋਲ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੈਅ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਚੈੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੱਟਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧੋਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟਿਸ 'ਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੀ ਝਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਲੱਜ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਲੜਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੈੱਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 138 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, 5 ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਊਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਝਾੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ CM ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਮਣ ਘਟਿਆ, ਕਈਆਂ ਦਾ 30 ਮਣ 32 ਮਣ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਝਾੜ, ਜਿਹੜਾ 50-55 ਮਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 500 ਰੁਪਇਆ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਬੋਨਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਚੜਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਤਕਾਲੀਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਔਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ 'ਤੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਓ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਫਰੰਟ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 41-42 ਸੂਤਰੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, MSP ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਪੀਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ 930 ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 34 ਕਰੋੜ 36,13,000 रुपए का कर्जा बकाया है, जो कि इन्हां दे वल्लों वापस नहीं किया गया। देखो साडा डिपार्टमेंट सहकारिता विभाग है, जिंदे विच 2 तरह के असीं लोन दिंदे आ। एक जिहड़ा साडीआं सोसाइटियां ने वो शॉर्ट टर्म लोन दिंदियां ने मैंबरां नूं फसली करजे वास्ते। उहदे विच साडे वल्लों किसी तरह का किसी भी किसान का कोई भी वारंट जारी नहीं किया गया। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PADB ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੀਡੀਅਮ ਟਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਰਲ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ 7 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਕਿਸਾਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰ 17,531 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ ਰਕਮ ਲੱਗਦੀ 139 ਕਰੋੜ 49,63,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 4710 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਮੇ 205 ਕਰੋੜ 76,20,000 ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਬੈਂਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰੂਸਰ ਤੇ ਜੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 930 ਡਿਫਾਲਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ ਉਹ 34 ਕਰੋੜ 36,13,000 ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੰਟ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਰਦਾ ਟਾਈਮਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਾਲਸੀ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਫਿਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਮੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਆਫ ਡਿਮਾਂਡ DC ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੁਮੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸ ਲੋਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੈਟਲ ਸ਼ੈੱਡ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਗਰੀ ਫਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ। ਹਾਂ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਤੌਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ 930 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਪੰਮਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।